गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे चौकी दो जाने लग पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी। आप जी बड़े वडभागी हो जो संध्या वेले सत संगत विच जुड़ बैठे हो, क्योंकि सुनन दे नाल गल मन्नण विच आउंदी है। जिहड़ी चीज़ मन्नी जाए वो फिर भाव बन जाती है। मनुख दा मन ईडा कामल नहीं है जो गुरबाणी दे सतपुरखां दे सच्चे बोलां नूं एक बारी सुने और नालों नाल ही मन जाए, क्योंकि मन अंदर भजदा है, मन दौड़दा है, विचार इहदे अंदर टिक के रहिंदे नहीं। इस करके इनू बार बार जपण की हदायत की जाती है। नाम बार बार जपो, गुरबाणी बार बार जपो। क्यों? बार बार जपण दे नाल मन पवित्र हुंदा है, मन की मैल उतरदी है, मन दे विच टिका आउंदा है। जदों मन टिका दे विच आ जांदा है, टिका विच आउण दे नाल इस दे अंदर दी मैल निकल जाती है। फिर जो भी चीज़ मनुख सुनता है वो इस दे अंदर बह जाती है। और इसे करके बार बार सतसंगत करने की हदायत की जाती है, क्योंकि सतसंगत दे विच आके अज मनुख कुछ सुनेगा, वो सुनिया होया हौली हौली इहदी जिंदगी का हिस्सा बनेगा, इक्को दम नहीं बनेगा। ताई करके महाराज कहते हैं जेड़े सतसंगत विच आउणे आरंभ ही नहीं होए उन्हां दी जिंदगी कैसी होएगी ये परमात्मा ही जानदा है। जिन्ना कदे गुरु की बाणी ते विचार कीती नहीं, परमेश्वर बारे कदे सोचिया नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे विच जिहड़ा भुचाल आया रहिंदा है विकारां दा। आपां कल ये श्रवण कीता है, महाराज जी ने प्रेमे कोड़ी दे रोग नूं दूर किया ते नाल दी नाल छेहें उपल दी लड़की मत्थो दे नाल उसका विवाह कराया। आओ हुण जिवें अगे कथा चलदी है बड़े प्रेम सत्कार दे नाल श्रवण करिए। गुरु जी वालों बख्शे हुए गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दिजबर खेड़ा सोएरी दुर्गा भगत विशाल। एक दिजबर कहते ने पंडित जी ब्राह्मण। महाराज जी दे कोल एक ब्राह्मण है, खेड़ा सोइनी उहदा नाम है, ते वो दुर्गा माता दी पूजा करता है। नित प्रत पूजा बहु करे धरे ज्ञान सब काल। नित प्रत वो पूजा करता है ते हमेशा उहदा ज्ञान उन्हां वल्लों दिते हुए उपदेश मन विच धरदा है। नर समुदाय मिलह डिग आवें श्री दुर्गा के दर्शन जावें। मनुखा दे समूह उन्हां नूं आके मिलदे ने ते वो दुर्गा दे दर्शनां वास्ते जांदे हन। सम्मत मैं जुग यात्रा करही निर्जल निराहार व्रत धरही। साल दे विच 2 वार वो दर्शन करन जांदे सी ते निराहार ते निर्जल, जल भी नहीं ग्रहण करना ते आहार भी नहीं ग्रहण करना, ऐसा व्रत वो रखिया करते सन। एक बारी यात्रा को चलियो
ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਮਿਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੇਡਾ ਸੋਇਨੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਚਲਤ ਪੰਥ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰ ਆਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵੇ ਕੋ ਲਲਚਾਵਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਭਇਓ ਠਾਂਡ ਜਬ ਗੁਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਤਬ ਸੀਖਿਆਨ ਇਮ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਕੋ ਸੁਨਬੋ ਕਰੀਐ, ਬੋਰ ਨਿਕੇਤ ਪੌਰ ਮੈਂ ਬਰੀਐ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਗ ਤੇ ਅਚਬੋ ਜਾਏ, ਪੀਛੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਖੇਡੇ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਮ ਕਰੋ ਨੇਮ ਨਿਵਾਰਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਚ ਕਰ ਕਰੋ ਆਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ੂ, ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਗ ਪਰਵੇਸ਼ ਅਸੇਸੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਓ ਜਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਨ ਨੇਮ ਵਿਵਹਾਰ, ਗੁਰ ਕੋ ਮਿਲਹਿ ਸਕਲ ਨਿਰਵਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਕੋ ਬੜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਹਿਤ ਰੱਖੇ ਅਪਰ ਸਭ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਦੁਰਲਭ ਵਰਨ ਸੋ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ, ਨਹਿ ਤਜ ਸਕੋ ਸਹਿਤ ਜਗ ਸਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਰਲਭ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਮ ਔਰ ਤਰ ਕਤ ਹਟ ਸੋ ਰਹਿਓ, ਅੰਤਰ ਗਇਓ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਓ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਰਕ ਆ ਗਈ। ਤਰਕ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਰਕ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਕਾਰਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਤਰਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਪੰਥ ਅਗਾਰੀ ਫੇਰ, ਲਿਓ ਸੰਗ ਮਹਿ ਸੰਗ ਵਡੇਰ।
ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਜਿਓ ਦੋਏ ਕੋਸ, ਜਾਏ ਕਰਿਓ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਮ ਹੋਸ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਜਬ ਸੋਇਓ, ਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੋ ਹੋਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਹੋਂ ਬਰਡਾਏ ਕੈ ਜਿਤ ਮੁਖ ਕਹੀਐ ਰਾਮ। ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਚੰਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਚੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਰੁਨ ਰੂਪ ਕਾਲ ਕਾ ਹੇਰ, ਤਰਾਸ ਪਾਏ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰਾ, ਕਰਲ ਜੋਗਨੀ ਮੋਹਿ ਪਰਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਜੋਗਣੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾ ਲਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਤੇ 20-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 5 ਵੀ ਆਏ ਨੇ, 5 ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਤੇ ਰੱਖਾ ਮੇਰੀ ਕਰੀਐ, ਨਹਿ ਭਖੈ ਸਗਰੀ ਨਿਰਵਰੀਐ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਦੋਸ ਮੇਰੋ ਅਸ ਜੋਵਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਤਰਾਸਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਭਗਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਹਉਮੈ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਵਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਰਨਾ ਉਲਟਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਸੱਚ ਮੰਨਣੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਸੀ। ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਦਾਣੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, 10-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਗੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਦੋਂ? ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਦਿੱਤੇ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਗੋਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ, ਔਰ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ,
ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ। हे ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਿੰਤਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਮਹਿਮਾਨ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖ। ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲਿਖੇ ਨੇ ਦਾਣੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਾਓ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੂੰ ਤਨ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਕੇ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੰਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਆਨੰਦ ਲੈ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚੋਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਬਲ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਬਲ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਜਵਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਪੁੱਤੋ ਭਗਤ ਤਬ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਆਵਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਤਰਾਸ ਦਰਸਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ।
परमेश्वर दे भुल्लिया व्यापन सभे रो। बेमुख होए राम ते, तू बेमुख हो के आया है कि तू गुरु तो तां करके बेमुख होण दा तू उन्हां दे दर्शन करने सी, तेरा एक कर्म कटिया जाना सी, पर तू अज उन्हां दे दर्शन नहीं कर पाया, तां करके तेनू ये डर लगा है। मोहे भगत करबे फल एहो है, सरदा युक्त गुर दर्शन लहे है। माता उन्होंने सुपने च कहती है मेरे दर्शनां दा तेनू यही फल है, तू फटाफट जाके गुरु दे दर्शन कर लै। नाहे ता मेरी भगत न पावै, गुर ते बेमुख होए दर्शावै। जे तू दर्शन नहीं करेगा फिर तेनू मेरी भगती नहीं प्राप्त होएगी, क्योंकि साध संगत गुरु नानक साहब जी महाराज कलयुग दे अवतार, भट्ट साहिबाना ने लिखिया है कलयुग प्रमाण, कहते कलयुग दे विच प्रमाणिक गुरु गुरु नानक साहब जी महाराज। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। इस करके कहते ने परमात्मा दे अवतार गुरु नानक साहब आए ने, तू उन्हां दे दर्शन नहीं किते, ये तेरी जिंदगी का सब तो निखिद्ध कर्म है। जगत उदाहरण हित अवतार, भगत रूप होए रहत उदार। उन्होंने जगत का उद्धार करने वास्ते अवतार धारण किया है, हमेशा वो भगती दे विच ही लगे रहंदे हन। लाखों लोक सुमत को पाए, सिक्की मार्ग को प्रगटाए। लखां लोग उन्हां तो मत प्राप्त करते हैं, अपनी जिंदगी का सुधार करते हैं। आप कल भी ये विचार की साध संगत, सियाणे जिहड़े पुरख हुंदे ने वो सलाह दिंदे ने, सलाह मननी ना मननी ये मनुख का अपना निजी फर्ज है। गुरु की बाणी मनुख नूं सलाह दिंदी है, जे तू जिंदगी विच ये कर्म करेगा तेरा आ नुकसान होएगा, आ करेगा आ होएगा। मनना ना मनना मनुख का फर्ज है। जिमें मनुख सड़क पर जाता होए ना कि सड़क टुटी होए, अगे बोर्ड लगा हुंदा भी इधर ना जाओ अगे सड़क खराब है, हुण अगे बोर्ड लग्या, मनना ना मनना गड्डी वाले का फर्ज है। इवें गुरु साहिबाना ने जिंदगी विच दस्सिया मनुख ये जिंदगी तेनू परमेश्वर का नाम जपण लई मिली है, नहीं जपना वो तेरी मर्जी है। मिली तेनू जपण वास्ते उन्हें दस्सिया, ये जिंदगी का फल की है वो दस्सिया, ये जीवन मिलिया काहदे लई ये दस दिता, करना ना करना ये मनुख के उत्ते ही छड़ दिता है। दूरे रह प्रभ के अवतार, हट अब मिलो भरम निर्वार। वो कहंदी माता उन्होंने कहंदी सुपने च जिहड़े परमात्मा के अवतार हुंदे ने छुपे रहंदे ने, कहंदे भाई हुण तू जा अपना शंका निवार करके गुरु साहब नूं मिलना कर। सुन सुपने मह बंधन कीन, जाग्यो पुन अचरज मन लीन। सुपने विच जदों ये गल उन्हें सुनी बंधना की, मत्था टेकिया, मत्था टेकण तो बाद जाग पिया है। भई भौर उठ कर हटियो, दर्शन गुर की प्रीत। सवेरे उठिया, उठदे मन में आया चल मना गुरु के दर्शन करके आ। वैसे तो भावें याद भी ना रहिंदा, पर जदों मनुख थोड़ा जा अभ्यासी उन्होंने याद रहिंदा ही है सुपना। सवेरे उठिया चल मना, उठ के हुण गुरु साहब जी दे छेती दर्शन करके आ। आयो गोविंदवाल में दिढ़ सरदा धर चीत। गोविंदवाल साहब दे विच आया दृढ़ शरधा धारण करके, शरधा धारण करके सोचदा है हुण मैं गुरु साहब जी दे जाके दर्शन करांगा। प्रथम देग में अच्यो आहारा, उन गमन्यो जह सतगुर द्वारा। पहला लंगर विच ही गया सीधा, पहला कहता छकना सी, हुण पहला छकिया जाके। लंगर छकण तो बाद गुरु साहब जी दे दर्शन करने लई चल पिया है।
ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁ ਜਾਗਾ, ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ ਭਾਲ ਕੇ ਭਾਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਗਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠਾ ਰੋਦਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖੇਗਾ ਹਰ ਬੰਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਕ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ ਨਾ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਸਮਾਜ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਫੜੋ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਓ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਭੀਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਦਿਓ ਇਹਦੀ। ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਪੂਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ।
ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪਦਾਰਥ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਗਣੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਜਬੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੀਨ ਪਰਿਓ ਪਦ ਤਬੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਟਹਿ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੂਝਿਓ ਦਿਜ, ਕਹੋ ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ ਦਰਸ ਕੋ ਲਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੁਣ ਖੇਡੇ ਨੇ ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਬਿਤਤ ਗੁਪਤ ਸਭ ਕਹਿ ਬਖਿਆਂਤ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਗਿਲਾਨ ਕਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਇਓ, ਦਾਰਨ ਦਰਸ ਕਾਲ ਕਾ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਊਚ ਨੀਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਮਰੋ ਭੇਵ ਬਤਾਇਓ ਸਾਰੇ, ਹਟ ਆਇਓ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਮ ਦਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਦਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਪਤ ਰੂਪ ਤਬ ਹਿਰਨ ਕਰਿਓ, ਸੁਨੇ ਬਾਕ ਜਿਸ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਜਗ ਮਾਤ ਮਹਾਂਬਰ, ਭਈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੋਹ ਪਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੰਦੇਹੋ ਮਹਾ ਉਰ ਮੇਰੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਭਗਵੰਤੀ ਹੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਭ ਰਤ ਸਭ ਰੀਤ ਮਹਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੰਸੈ ਉਰਹਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਗੁਰੂ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲੋਸਫਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਤਸ਼ੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੱਲਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ? ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।